अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलक ऑफिशियल। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं और फिर मेरी वीडियो को देखते हैं और उसके बाद अपनी राय का भी इजहार करते हैं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। नाज़रीन, मैं 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बड़ी अहम बातें हैं। क्योंकि 2000 लाहौर से कराची मेडिकल करवाने के लिए भी गई थी और आज वो खैर आफियत से वापस अपने घर पहुंच चुकी है। तो ये सारे मेडिकल का प्रोसेस, उसमें क्या क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। और उसके बाद एक झूठी कार्रवाई जो हुई थी इनके घर पर, जो कुछ मुसल्ला लोगों ने घुसने की कोशिश की थी और फिर 2000 को उन्होंने अगवा करने की भी कोशिश की, जो कि वो उनकी कोशिश नाकाम रही। उस पर भी मैं थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करूँगा कि उन लोगों को लीड किसने दी थी, उन लोगों को मुखबरी किसने की थी और वो मुखबर कौन थे। ये सारी बातें मैं आपके सामने अभी शेयर करूँगा और सबूत के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2000 और ज़हीर मेडिकल करवाने के लिए जब कराची रवाना हुए, जब ये बातें आना शुरू हो गई कि अब ज़हीर का बचना नामुमकिन है, वो अब जेल की हवा खाएगा, वो शामिल तफ्तीश होगा, उसकी तफ्तीश होगी और फिर वो अपना जुर्म कबूल करेगा। तो इस तरह के वेले किस्म के जो लोग हैं जो यूट्यूब पर आके आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जिनके पास होता कुछ भी नहीं है सवाए झूठ के अलावा, और वो आके उनमें कुछ वेलियां औरतां भी ने ਜਿਹੜੀਆਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ YouTube ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੱਸ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਲਹਿਜਾ ਇਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 2000 ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ कराची जावांगी, मैडिकल करवावांगी, ताकि उन्हां झूठियां लोगों का जिन्होंने पिछले 56-57 दिनों तो झूठ दियां कहानियां सुना के पूरी कौम का दिमाग बदजन किया सी, उस बच्ची ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला लिता। उन्हें वो फैसला किया कि मैं मैडिकल बोर्ड के सामने पेश होवांगी, मैं अपना मैडिकल करवाने लई मैं कराची जावांगी। और उस तो वड्डा फैसला वो उदों होया, उदों सामने आया जदों ज़हीर साहब ने 2000 का जिहड़ा शोर है जिन्हों तुसीं कहंदे हो ज़हीर गैंग है, फलान है फलान है, उस नौजवान ने भी फैसला किया कि मैं भी अपनी बीवी दे नाल कराची जावांगा। जो कुछ भी इन्हां 2 बच्चों तो इलावा, मियाँ बीवी तो इलावा लाहौर तो कोई तीजा बंदा नहीं इन्हां दे नाल गया भी कि पता नहीं उत्थे की हो जाएगा या की नहीं हो जाएगा। अल्लाह ते उन्होंने भरोसा है कि अल्लाह ताला ने साड़ी मदद की है हुण तक, तो मजीद भी अल्लाह ताला ने ही साडा सारा फैसला करना है। उन्होंने अपनी जिहड़ी इंसाफ की जिहड़ी वो डोर सी या उम्मीद सी वो अल्लाह दे हवाले की सी, ते अल्लाह ताला ने हक सच का फैसला किया। सानू साडे जे नाचीज़ बंदियां नू बोलण का मौका दिता हक सच का, और असी वो तुहाडे सामने हक सच लैके आए हैं। 2000 ने कल जो मैडिकल बोर्ड ਲਈ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंची, बड़ा मीडिया इर्द गिर्द सी, सिक्योरिटी बड़ी हाई प्रोफाइल सी, सिक्योरिटी बड़ी हाई प्रोफाइल सी क्योंकि केस इस तरह का है 2000 की जान ਨੂੰ खतरात भी सन। तो पुलिस का मैं एप्रीशिएट सिंध पुलिस ਨੂੰ मैं एप्रीशिएट करना वा कि उन्होंने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी पेश की और अपनी हिफाजत ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਨੂੰ मैडिकल बोर्ड के हवाले किया। उत्थे उन्हें मैडिकल करवाया। 2000 ने ये मज़े की गल देखो, मज़े की गल भी समझ लो कि है, तो मैं तो इस गल नूं दुख दे विच कहांगा कि 2000 ने अपनी माँ ते अपने प्यो नूं मूँह तक नहीं लाया। तुसीं अंदाज़ा करो, मैं कहना कि काज़मी साहब तुहाडे कोल हुण कोई पत्ता खेडण लई बाकी नहीं बचिया। कल जदों रिपोर्ट आनी है, मैं भी तुहानूं वाज़िया बता दियां, कल जी रिपोर्ट आनी है 16 तो 17 के दरम्यान ही आनी है। यह मैं दावे नाल कहांगा और मैं मेरा तर्जीह है कि बच्ची की उम्र 16-17 साल तो घट नहीं है।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ तमाम ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹੀਰ, ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਆ ਜ਼ਹਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਲਫੰਗੀਆਂ ਤੇ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਘੁਸੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਫੜੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੇੜਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਲਈ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੈ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਔਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ, ਨਕਾਬ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਤੂਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਮਾਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ 2-3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਗਈ ਬਾਈ ਏਅਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਕੀਕਤਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਆ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਸੱਲਾ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ
ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਾਫੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਮ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।